ओम शांति 10 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे जेपरी बाबा अपकारी मानक उपरे मध्य उपकार करुछंती सेहीपरि तुमे माने मध्य बाबा को अनुसरण कर सुखदायी हुआ एही देह को भूल जेपरी बाबा अपकारी मानक उपरे मध्य उपकार करुछंती सेहीपरि तुमे माने मध्य बाबा को अनुसरण कर सुखदायी हुआ एही देह को भूल। प्रश्न देही अभिमानी होई रहुथिबा संतान मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? देही अभिमानी होई रहुथिबा संतान मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? उत्तर एक रे सेमानंकर परस्पर मध्यरे बहुत बहुत आत्मिक स्नेह रहिबो। दुई रे सेमाने केबे हेले जणे अन्य जनकर दुर्गुण वर्णना करिबे नाही। तीन रे सेमाने बहुत बहुत सुखदायी हेबे। चारि सेमानकर खुशी केबे हेले हजिबो नाही, सर्वदा अपार खुशी रे रहिबे। पांच केबे हेले मतभेदरे आसिबे नाही। छ आमे आत्मा भाई भाई अटू एही स्मृति रे गुणग्राही हेबे। तांकु समस्तंकर गुण ही देखा जीवो। सेमाने निजे गुणवान होई अन्य मानकु मध्य गुणवान करिबे। सात सेमानंकर एक बाबांक व्यतीत अन्य केही मने पड़िबे नाही। ओम शांति। तुमे पिला माने सर्वोच्च अविनाशी पितांक सम्मुखरे बसिछ। तुमे केते भाग्यशाली जे तुमको एपरी पिता मिलिछंती। तुमे ज्ञानर सागर बाबांक पाखकु आसिछ ज्ञान रत्न द्वारा बुद्धि रूपी झूला भरिबाकू रोजगार करिबाकू। बाबा तुम मीठा मीठा संतान मानकू केते उच्चकू नहीं जाउछंती। बाबा तो केवल तुम पिला मानकू ही देखुछंती। बाबा को तो काहाकू मने पकाइबाकू पड़े नाही। ब्रह्मा को आत्मा को तो शिव बाबा को मने पकाइबाकू पड़ी थाए। बाबा कहउछंती आमे दुहे तुम मानकू ही देखुछु। ब्रह्मा बाबा कहउछंती मु साक्षी होई देखिबार नाही, किंतु मो मध्य शिव बाबांक सहित रही सेही परी पिला मानकू देखि थाए। बाबांक साथी रे तो रहुछि ना, तांकर संतान, तेणु मु मध्य तांक सहित देखुछि। मु विश्वर मालिक होई घूरी बुलुछि जेपरि कि मु ही ए सबु करुछि। मु दृष्टि देउछि देह सहित सब किछि भूलिबाकू होई थाए। बाकी बाबा और संतान जेपरि एक होई जांती। तेणु बाबा बुझाउछंती मिठे बच्चे खूब पुरुषार्थ कर। जेपरि बाबा अपकारी मानक उपरे उपकार करिथांती सेहीपरि तुमे मध्य फॉलो फादर कर सुखदायी हुओ। परस्पर मध्यरे केबे हेले लड़ाई झगड़ा कर नाही। निजको आत्मा भावी एही देह को भूली चल। एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही मने न पड़ंतु। एहा मध्य जेपरि बंची थाउ थाउ मृत्युर अवस्था होईगला, जेपरि एही दुनियारू मरीगल। कुहा जाए आप मुए मर गई दुनिया, अर्थात तुमर मृत्यु हेले तुम पाई सारा दुनिया मरीगला। तुमको एठारे बंची थाउ थाउ मरिबार अछि। शरीरर अभिमान उड़ाई दियो। एकांतरे बसी अभ्यास करी चल। सकाळे एकांतरे बसी निज सहित निजे कथाबार्ता हुओ। बहुत उमंगर सह बाबा को मने पकाओ। बाबा बास एबे मु आपणको कोल को आसिली कि आसिली। बास जनक याद रे शरीरर अंत हेउ, एहाकू कुहा जाए एकांत। बाबा को स्मरण करी करी एही शरीर रूपी चमड़ा चली जीवो। तुमे जानिछ एही पुरुणा दुनिया पुरुणा शरीर समाप्त होई जिबार अछि। बाकी पुरुषार्थ पाई संगमर किछि समय रहिछि। पिलामाने पचारुछंती बाबा एही पाठ पढ़ा आउ केते पर्यंत चलिबो?
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଇ ଚାଲିବି। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ଏହା ପୁରୁଣା ଶରୀର, କିଛି ନା କିଛି କର୍ମଭୋଗ ଚାଲିଥିବ। ଏଥିରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲ, ରୋଗ ହେଲା, ବାବା କହିବେ ଏହା ତୁମର ହିସାବ କିତାବ। ହଁ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆୟୁ ବଢ଼ିବ। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କର, କୃପା ମାଗ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ସେଥିରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ପଲକରେ ଲୁଚାଇ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ନୟନ ପିତୁଳା ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାକି ନ କହିବା ଭଲ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ତ ନିଜ ପଲକରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ପଲକ ଏହି ଆଖିର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ମୋଷ୍ଟ ବିଲଭେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପ୍ରିୟ ନିରାକାର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ଅତି ପ୍ରିୟର ପିତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମିଠା ବାବା ଅଟନ୍ତି। କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ନେହର ସହିତ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ନିଜର ମତ ଚଲାଇଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ପରନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେହି ସ୍ନେହ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅବଗୁଣ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଅମୁକ ଏପରି, ସେ ଏଇଆ କରୁଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ, କାହାର ଅବଗୁଣ ଦେଖୁନଥିଲ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ମିଠା ଥିଲ, ପୁନଃ ଏପରି ମିଠା, ସଦା ସୁଖଦାୟୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଗଲ। ତେଣୁ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଖୁସି ହଜିଗଲା। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ସଦା ସୁଖଦାୟୀ କରିବାକୁ। ତୁମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଚାଲିବ ସେତେ ଅବଗୁଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ପକ୍କା ମନେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଦା ଗୁଣ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣବାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣ ଧାରଣ କର। କେବେ ହେଲେ କାହାର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅବଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଅବଗୁଣ ଥିବା କାରଣରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଲଟା ବାଣୀ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ, ଆମେ କେତେ ମିଠା ହୋଇଛୁ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏପରି ସ୍ନେହ ରହୁ ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନ୍ତରରେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମିକ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଖୁସି ପରି ଖୋରାକ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ଖୁସିରେ ରହିବାର ଭୋଜନ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାକି କାହାକୁ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ କେତେ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମକୁ କୌଣସି ଆଉ କଥାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଖୁସିର ଭୋଜନ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଅ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଏହିପରି ଖୁସିରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଖାତିର ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଏହି ସମ୍ମାନ କରୁଛ। କାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଏହା ଅତି ଖୁସିବାସୀର କଥା। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ଉତ୍ତମ ବିଚିତ୍ର ଭୋଜନ ଅଟେ। ଏହି ଔଷଧି ଏକ ରୁହାନୀ ସର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି। ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ବାସ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଭୋଜନ। ଅତି ପ୍ରିୟତମ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି। ଏହା କ'ଣ କିଛି କମ୍ କଥା? ଏହି ଦୁଇଟି ବଚନ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବଚନରେ ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ସର୍ବଦା ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରି କରି ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାୟନ ଅଟେ। ଯେତେ ହୋଇପାରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଔଷଧି ପହଞ୍ଚାଅ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କର, ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗମ୍ଭୀରତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜର ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କର। ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଶ୍ରୀମତରେ କିଛି ଗଫଲତ କର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ନା। ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ କୁହ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ଦିନେ ତୁମର ଏହି ନୀରବତା ଶକ୍ତିର ଆୱାଜ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମର ଉନ୍ନତି ହୋଇଚାଲିବ। ତୁମର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏହି ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଜା ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ନୂଆ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଚାଲିବ। ଯେଉଁଠି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ନିଜ ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ତୁମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ବିଚରା କାହାର ପାଦ କୁଆଡ଼େ ଖସି ନ ଯାଉ। ଯେତେ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର ହେବ, ସେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମା ଆସି ଜୀବଦାନ ପାଇବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ସେତେ ତୁମକୁ ଡାକିବେ। ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବାର ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଅ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେହି ଭଗବାନ ଆସି ଆବୁ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଦେଖୁଛ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହାର ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ କେବେ ବି କରିବା ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ ଯେ ଏହାର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାଣି। ଏଥିପ୍ରତି ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋହ ଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ନଥିବ, ତେବେ ଅପାର ଖୁସି ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଥାହ ଜ୍ଞାନଧନର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅପାର ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ହୃଦୟ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ହେବାର ଏବଂ କରିବାର ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦେହରେ ମୋହ ଅଛି, ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଅପରିପକ୍ୱ ରହିଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୀରା ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ
ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସଙ୍ଗମରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଯେଉଁ ଖୋରାକ ମିଳିଛି ସେହି ଖୋରାକ ଖାଅ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗମ୍ଭୀରତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସଙ୍ଗମରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଯେଉଁ ଖୋରାକ ମିଳିଛି ସେହି ଖୋରାକ ଖାଅ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗମ୍ଭୀରତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବରଦାନ, ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜର ଦେହରେ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଆସକ୍ତି ରହିଛି ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଅନାସକ୍ତ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ମାୟାର ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ। ତେବେ ବିଘ୍ନ ଆସିବା ସମୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ବା ବିଚଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିନେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୟା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ମୋହ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦୟା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ମୋହ ହେବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅ। ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅ। ମୁଁ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ଅପବିତ୍ରତାର ସଂସ୍କାର ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେ ଏହି ଅପବିତ୍ରତା ଏବଂ ବିସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କାର ଯାହାକି ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣିଆର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ପଣିଆର ସଂସ୍କାର ଅଟେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଛ ତେବେ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଜୀବନର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ମୋ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରୁ ଏହି ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଜୀବନରେ ସଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ତେବେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଆଶା କେବେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ସେହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ବି ଅନ୍ତ ସମୟ। ଏପରି କେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ସୁଖ ତ ଦରକାର ନା। ପରନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ମିଳୁଛି ତାହାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଯେ ଏହି 5 ବିକାରରେ ଫସିବା କାରଣରୁ ଏହି ଯେଉଁ କର୍ମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ୟାଦର ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସହଜ ଉପାୟ। ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବାଙ୍କୁ ଚାଲି ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ୟାଦ କର। ଏବେ ଏହି ଉପାୟ ବତାଇବାର ସହାୟତା ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ପରମାତ୍ମା ତ ବାବା, ଟିଚର, ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସି ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସୁଖର ପ୍ରାଲବ୍ଧ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପଦ ମିଳିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପବିତ୍ର କରି ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଣା ଖାତାର ହିସାବକୁ ସମାପ୍ତ କରି
ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ଏହା ହିଁ ଉଚିତ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବ, ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଭରି ହେବ, ଯାହା ସାରା କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ରୋଜଗାର ଉପରେ ସାରା କଳ୍ପ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆମକୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କଳା ଆଧାରରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବୁ। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବୁ। ଯଦି ଏହା ଜଣାଥାନ୍ତା ଯେ ସୁଖ ଭୋଗିବା ପରେ ପୁଣି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଖସିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମ ରଚନା ହୋଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଅଧା ସୁଖ ଅଧା ଦୁଃଖର ପାର୍ଟ ପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖର ସମୟ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସୁଖ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଶେଷତା। ଆକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନେତାର କାମ ହେଲା ନିଜ ଆକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତାର ସହିତ ପାଠ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦର୍ଶକମାନେ ହେୟର ଅର୍ଥାତ୍ ବାଃ ବାଃ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ପାର୍ଟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ଚିତ୍ରର ଗାୟନ ଓ ପୂଜନ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା, ଏହା ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଭୁଲିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଭାରତର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁନଃ ଏହିପରି ଜୀବନ ରଚନା କରୁଥିବା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ଜୀବନ ନୌକା ପାରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।